bhavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So in this today's session we will go a little further about this behavior of mind and suspension. Сегодня мы поговорим еще о поведении низшего ума и о том, как прекращать это поведение. So this our yoga, as we have studied earlier, yoga is suspension of this activity of mind. Что такое йога? Йога — это как раз прекращение вот этой активности низшего ума. And how can we suspend that? Как это можно остановить? If we try to suspend it, it doesn't happen. Если мы его будем пытаться останавливать, то это не произойдет. Because if you want to suspend the activity of your mind, that it doesn't happen, because this effort again is with mind. Потому что, когда мы пытаемся остановить активность нашего ума, то чем мы это делаем? Опять же, своим умом. So you should practice certain way of living by which automatically this type of behavior of mind is suspended. И что надо делать? Надо практиковать такой образ жизни, который бы остановил эту активность ума. Образ жизни. So we must know about the instrument and its implements when we want to do this. И таким образом нам нужно установить какой-то инструмент, которым можно будет это совершать, это делать. Because we should basically remember that nature has given us a most valuable instrument. И мы должны помнить, что природа снабдила нас бесценным инструментом. We are expected to make a good use of this instrument. И от нас ожидается, что мы очень хорошо и плодотворно будем использовать этот инструмент. But at the same time, we have to remember that this instrument is given by nature, but it is not owned, it is not our own property. Но при этом мы должны хорошо понимать и помнить, что этот инструмент дан нам природой, но мы не являемся его собственниками. So what nature expects from us? Итак, что же природа от нас ожидает? Are the forces of nature, because they are responsible to bring this instrument for us. И эти силы природы, они ответственны за то, чтобы этот инструмент был в наших руках. In this Vedic teaching in Sanskrit, В ведическом учении на санскрите this instrument, этот инструмент, it is called in different expressions. It is generally called Sharira. его называют по-разному, но одно из названий его — Сарира. Generally, when you read the books of Alice Bailey, you will be familiar with this word Sharira. Шарира. If you what read? The books of Alice Bailey. Если вы прочитаете книги Элис Бейли, тогда вы, Алиса Бейли, вы столкнетесь с этим словом. Sharira means the body. Шарира обозначает тело.
So this instrument, this body, for what purpose it is given to us? Тело, для чего оно нам дается? It is explained that it is the fundamental implement for us to attain the dharma, the balance of law. Это тот инструмент, посредством которого мы достигаем дхармы, то есть гармонии закона. Dharma. 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 Да, я говорю дхарма. No. Нет, дхарма, дхарма. Dharma. Дхарма. We say in Russian dharma. Дхарма. Karma. No, karma and dharma is... We say dharma, dharma. She said karma. Но карма, но карма. Okay. Дхарма. If Lisan says okay, then this is really okay. Okay. Yes. Dharma. Because we have, in our human life, we have 4 aspects which we have to work out. В нашей человеческой жизни есть 4 аспекта, над которыми нужно работать. And dharma is the first one. И дхарма это первый. And the second one is called artha. Второе артха. And the third one is called kama. Третье карма. No, kama. Кама. Кама. Dharma means the balance which we have to keep with how we have to behave in balance with the forces of nature, how we have to make use properly. Карма – это то состояние равновесия с природой, в котором мы должны пребывать, чтобы все в нашей жизни было благополучно. Спасибо большое. Because in creation there are certain properties which are unchangeable. Потому что в творении существуют некие свойства, которые неизменны. So we should know how to behave and make use of them properly. И поэтому мы должны знать, как себя вести и плодотворно и правильно их использовать. Just like, for example, you have fire. Например, огонь. So the fire has its property which is unchangeable. У огня есть качество, которое неизменно. So when we know how to behave properly with the fire, then we can have a very good happy living we can make, because fire is responsible for our life also. И когда мы знаем, как правильно обращаться с огнем, тогда мы живем счастливо и не знаем никаких бед, потому что огонь имеет определенные свойства. Because these are all the manifestations of the cosmic principles. И одно из свойств огня – это свойство жизни. И плюс это свойство воплощения космических принципов. Say, even our daily life, for example, we use fire. We use fire to prepare our food. We use fire, to make light. So we use fire in a good manner. So that means a good behavior, proper behavior with that, with what you call fire, which is one of the manifestations of the principles. And if you properly won't behave, it will burn you. В повседневной жизни мы ведь часто используем огонь и для приготовления пищи, и для освещения. Правильно используем, потому что знаем его свойства. Но если нарушить взаимоотношения с огнем, с его свойствами, то он становится опасным, он может обжечь. Also, you have another manifestation of fire in our constitution, which one of the manifestations is what you know as hunger.
Кроме того, в нашей Конституции тоже есть манифестация или проявление огня. И одно из его проявлений внутри нас – это чувство голода. So if you behave properly, then this fire protects us because it causes hunger and it causes digestion and everything. И если правильно себя вести, то вот этот внутренний огонь, который вызывает чувство голода, он помогает нам и не причиняет нам никакого вреда. But if we misbehave Но with this, если себя с ним вести неправильно, then we are destroyed because it makes ill balance and then we get into disease and suffering and destruction. то наоборот возникает дисбаланс, который впоследствии приводит к заболеванию, которое в свою очередь ведет к разрушению. So dharma is to keep that balance with how you transact with these properties in nature. Так что дхарма – это как раз баланс с свойствами природы, гармония со свойствами природы. Even with our body also, because our body is an instrument, as I told you, it's an instrument given to us, and this instrument is put to work by those higher intelligences. А как я уже говорил, тело – это инструмент, который, так сказать, работает благодаря высшим силам, который направлен, так сказать, сюда на работу для высших сил. And if you feel that it's on, you are the owner, then if you misuse it, then the purpose is not served. И если вы вдруг начинаете ощущать себя его хозяином и начинаете неправильно использовать тело, то тогда ваша миссия никогда не будет выполнена. Цель вашего прихода не будет реализована. So therefore, you can use this instrument in such a manner that you will keep such a balance, and this aspect of dharma is properly understood and properly followed. И таким образом очень важно обращаться со своим телом таким образом, чтобы соблюдался закон дхармы и тщательно отслеживался. That is why it said in the scriptures that if you protect dharma properly, then you are properly protected by it. И недаром в Святых Писаниях, в Священных Писаниях говорится о том, что если вы правильно сохраняете или охраняете дхарму, то и дхарма будет правильно вас сохранять и охранять. So dharma is a balance at every level, at the level of society and at every level. Так что дхарма – это такой баланс на всевозможных уровнях, и на уровне социума, на общественном уровне. You can know more and more in this about these aspects of dharma. Можно узнать еще гораздо много большего об аспекте дхармы. So in the social level, for example, Например, на социальном уровне. There you have the manifestation of this dharma in 4 directions. Дхарма проявляется в 4 направлениях. And this is explained in the Vedic text, especially in the Purusha Sukta. It is called the archaic stanza. И это объяснено очень хорошо в Пуруша Сутре, которая называется Blavatsky also, she explains about this archaic stanza. And Master Ike has given Станции a stanza. Дзян. Ган. Dhyan. Yes. Станция Under Dhyan. Master Станция Дзян. И об этом говорила Блаватская тоже. Да. Есть так. Master has given, in Geneva, Master has given a big seminar, a big explanation about this, and they have all the record of this. Да, и как раз в Женеве
было очень подробно и хорошо рассказано об этом. Because this explains about the cosmic person and the cosmic principles, how they work from this person. И как раз там говорится о космическом человеке или космической личности и космических законах и принципах, как они работают. The society, because the society is also, it is like a body, because generally we call society only just a group of beings, but it's not just merely bringing the beings together, but it is like a body. Общество — это не просто собрание некого количества индивидуумов, это тело, своего рода тело. Да, организм, можно так сказать. Yes. And in this it is explained that from the body, from the organs of this Supreme Being, the Purusha, И от тела вот этого высшего верховного существа Пуруши, that there is the manifestation of the 4 classes of the society, проявляется 4 класса общества, basing on the cosmic principle. которое основано на космическом принципе, But that is not properly understood, который не очень правильно понят. because those who try to explain this, they have understood this only on the personal level, and then it is a disaster. Потому что те, кто пытаются это объяснить, они сами поняли это только на личностном уровне, и это катастрофа. For example, here I will explain, because this is one such thing which is very, very misunderstood around the world. И вот эта вот вещь, она очень неправильно понимается по всему миру. In the society, В обществе there are 4 classes of society which manifested from basing on the dharma from the Supreme Person. Существует 4 класса этого общества, основанные на дхарме, на верховном человеке, на высшей сущности, на высшей личности. Basing on 4 properties. И основано это деление на 4 качествах, свойствах. So one of such properties Одно из них is called Brahmana. называется брахмана. In this, you remember this Purusha Sukta. This has come from the utterance or from the mouth of the Supreme Being. А вот Пуруша Сутра, она была, ее произнесли уста высшей сущности, да. Because that means it is the transmission of the wisdom, Это трансмиссия или перенос. Выражение мудрости. Что? Выражение мудрости. Выражение мудрости. And also a direction, that means it is a light that directs, А также свет, который направляет. and it is showing a light, the path. И это показывает свет, путь. So all these properties, Все эти качества, they have come from the utterance or from the mouth of the Supreme Being. они исходят из уст высшего существа, высшей сущности. So that is the principles on the cosmic level. И это принципы на космическом уровне. And when these principles are manifested И когда эти принципы манифестируются on the level of society, на уровне социума, so then those who are born то те, кто рождается with an inclination and aptitude towards these things, со склонностью и к этим вещам, naturally from their behavior,
из-за этого поведения, которое происходит естественно Из их в природе. And they are called Brahmanas. их называют брахманас. So it has nothing to do from the today people understand this like what you call the caste, Сегодня мы воспринимаем это как касту, but it is not like that. но это не так. The present understanding of this is entirely distorted. It is a distorted understanding now. А сегодня понимание этого совершенно нарушено, не понимают. So it is a dharma, it is a property. Карма это тоже, это свойство, качество. So the cosmic principle Космический принцип, that is applied который применяется, and that is reflected in the behavior. отражен в поведении So for the well-being of the society. для благополучия общества. So those who always think and who always work for this without any sort of motive and attachment, they bear this property and then they are called Brahmanas. А те, кто осуществляет это без какой-то личной выгоды, они называются брахманами. And they have no expectations И у них нет никаких ожиданий and no inhibitions. и никаких запретов. Their only work is the well-being of all the society, all the beings, the whole society. Их основная задача, их основная работа – это благо всего общества. Ясно. Yeah, that is yajna. And then there is another manifestation А есть другое проявление, that is called Kshatra. кшатра. Kshatra means protecting from damage. Кшатра – это значит защита от повреждения. So, some persons, when they are born and instinctively they inherit this principle, so instinctively always they are there and automatically they try to protect other person from being damaged. И люди, которые рождаются с этим качеством и свойством с самого рождения, они как бы рождаются защитниками. Они сразу же начинают действовать таким образом, чтобы защитить другого человека. And he who is born with this and who acts like this, he is called Kshatriya. И человек, который рожден с этим качеством и который действует соответственно ему, эти люди называются кшатрии. So he is also the protector of dharma. Так что он является защитником дхармы. And he is the one who can bring order in the society. И это те люди, которые привносят порядок в общество, в сообщество людей. So this is another class of society according to that principle. Так что это еще один класс сообщества, соответственно, этому принципу. And then another principle is Vaisya. Третий принцип – это вайсья. Вайсья. Vaisya. So this is a principle to maintain the economy of the society. To what? The economy To do what with it? of the society. Поддержка. Поддержка – это принцип состоит в поддержке социальной экономики. Ой, мама. It is said that this Brahmana, this principle has come from as I told you, it was the
the expression or the mouth of the being, supreme being. А брахмана это то, что вышло из уст высшей сущности. And this kshatriya or kshatra is explained as the arms, because arms are, when the arms are strong, that means it shows the ability to protect. Кшатра это сильные руки, потому что когда руки сильные, это показывает способность к защите кого-то. And then the economic balance of this, that is, so this third one is said that it is this part of the thighs. Третье качество – это вот эта часть тела. Бедра. Because if this is not strong, you cannot stand. Потому что если бедра не сильны, то невозможно устоять. And then finally, the fourth one is called Shudra. Четвертое – это шудра. And this is called the feet of the Supreme Being. И это ноги высшей сущности. Стопы. So in the society also, this is the first class of people are those who have this insight and who can direct the people of the society. Похоже, надо поменяться. Я не могу, не знаю почему. Первый класс для тех, у кого есть видение, они могут направлять. Витя, а может ты чуть-чуть? Страхуй. Вы мне будете помогать, хорошо? Да, поможем. Now you can sit here. Если ты кто-то встанет, Положите следующий коттедж. Будет помогать. Ну, попробуй, please don't pay attention. Аркадий, говорит, чтобы я не уходил, чтобы была в поле. Они, соответственно, могут направлять общество. And so this is one aspect which can direct, because a proper direction is needed. Это важный аспект, потому что способность направлять это то, что необходимо для развития. No, it's there are some pepper. Шудра. Yes, I am explaining. Руки сильные. Sasha asks you, is Shudra now? So we have the people, that means who is born with this trait. Кроме того, у нас есть люди, которые родились с этими The second one. со вторыми крепкими So руками. instinctively you can observe that he can try to protect the other Вы person. можете видеть, что инстинктивно у них такая природа, что они стараются защищать других людей. That means he can put his hand when he finds that some danger is approaching somebody, he can put his hand. То есть они могут с помощью рук защищать, прикрывать тех, если кто-то нападает на общество. And the third one, the Vaisya, Третий, Вайшью. this principle, when it is manifested on level of society, Это третий принцип, который выражается на уровне общества. it is the one who can bring a good synthesis and balance Это тот, кто может приносить хороший синтез и баланс in the economics, в экономику, in the field of economics, в
в сфере экономики общества. and mainly with agriculture and also with Хозяйство, with the animal husbandry. животные, уход за So животными, a good economic planning. хорошее экономическое планирование. So people who have inherited this, they have such ability. То есть люди, которые могут так действовать, у них к этому есть способности. And so that the society can flourish. И тогда общество может функционировать, процветать. And this, the fourth one, Sudra, И четвертое, шудра, because it is said that it is the feet of the Lord, сказано, что это the Supreme Being. ступы высшего существа. So even though all the three are strong, but if the feet are not strong, you cannot stand. Даже если три очень крепкие, но нет стоп, основы, общество не может существовать. То есть они тоже эффективно необходимы в обществе. So the structure of the society Структура общества таким образом on these three levels, на этих трех планах, уровнях, they can stand only when the fourth one is properly может стоять только based. если четвертый класс, четвертое общество правильно организовано, правильно. If you are strong on your head, your body, Руки сильные, тело сильное. and if your feet are not strong, Но если ступы ваши слабые, then always you will stumble and fall все down. время будете нестабильны и будете падать. So those people who are responsible for the infrastructure of the society, И те люди, которые ответственны за инфраструктуру общества, so структуру общества, this principle works out through them. эти принципы работают через шудра, через класс шудра. So these are only the four classes of the society, but not at all. There were no other division. Это только 4 класса общества, но никакого разделения между. This is only a division of the responsibility, Это только a разделение distribution. по ответственности, по распределению обязанностей между людьми. And this type of distribution has come from the cosmic principle, from the cosmic person. И этот принцип распределения обязанностей, он пришел, исходит от высшего существа, от небесного человека. It is not a question of importance. Это не вопрос важности. Suppose if you try to discriminate whether the foot is important Если вы or whether попробуете the thigh is important, определить, что важнее, стопы, ноги whether the hands are important, whether the mouth is important, или рот, then it is ridiculous. это глупость, это неправильно. If the mouth is defective, then your intake of food and drink is defective. Если рот дефективен, то он не может пить и есть нормально. And also if your tongue is defective, Если ваш язык your speech is defective, неправильный, ваша речь неправильная, then even if you are strong даже если and all the у вас other сильные parts of the руки body, и другие части тела, но речь неправильная, it cannot continue for a long time. это может продолжаться долго. If your arms are not properly formed, Если ваши руки не хорошо сформированы, не сильные, then you cannot do any work for yourself, you cannot protect yourself. вы не можете сделать никакую работу хорошо и даже защищать себя. Yes? У меня вопрос есть. Могут ли все эти качества соединяться в одном человеке? Образно говоря, может ли у человека быть сильные руки, сильные ноги, прочные стопы и Is it possible in one person you need all these голос рот? qualities? Strong feet, strong legs, strong arms, and good No, it's a balance. It's a balance of all these. Это баланс всех этих And качеств. in some person, И в некоторых людях he will be more capable of. они могут быть более развиты, He will be more capable of in this aspect, first aspect. может быть развит более первый аспект. So it is not just physical. Physical, I am giving an example. Не только физическое, физическое это он дает как пример. Я имел в виду образно говоря, как бы, не в буквальном смысле, там, а именно как.
Сложно перевести, кто понимаешь? Он тоже образно говорит. Да, Он сказал, что нет. У Это каждого уже есть касается склонность к общества одному. больше, деление как бы на классы. Есть, Мы ну, все что ли, эти значит, 4 качества в себе соединяем. предрасположенность к чему-то, ну, So к тому, к тому. Ананта показал тело each просто как person образ. in society has Each person has one of the capacity one of the capacities. more developed one than, of, yes, than one of the others. capacities. That is how. And nobody can be equal in all four capacities. Perfect. Perfect in all the capacities. It's There impossible. are some beings who come down specially. That means Есть sometimes, you существа, know, которые whom you приходят call the периодически, avatars. которых мы называем When the Lord manifests Himself, then He is Это не perfect. люди на самом деле, то есть это высшие сущности. Все говорите, я не понимаю. Because the society is a unit of all the persons together. Потому что общество это общность всех Just like людей our body. взятых, как и в нашем теле. Just like our body, because our body is a synthetic unit of all this. Потому что наше тело это синтетическое единство всех этих. So in the body you cannot discriminate whether which part is more important than the other В теле part. вы не можете определить, какая часть важнее, там рот, руки и ноги. Они должны быть все вместе. Each organ has its own role. Я Каждый имел в орган виду, имеет свою роль. должен ли человек развивать в себе все 4 качества? Может ли он развивать в себе все 4 Как к качества? идеалу. Если это идеал. Develop all these four qualities in person. No, all the qualities exist in every person, but Все эти качества выражены в каждом человеке. just like how all the organs we have, every person should Так же, have. как и все органы у нас есть и должны быть. His question is, should we develop all four of them, or just accept that we have one capacity more developed? Yes. We are speaking about one incarnation or 15,000. This is the question here. So you will develop everything. Not in one person, one incarnation. This И is что, Не может в течение Нет, не одной нужно. жизни. Не нужно. я перебью. Другой говорит, что это можно, но напомню, что это невозможно в одной инкарнации, а в 15 или 15 тысяч. В 50 тысяч, ну. And Можно also в одной развить все эти качества. and also it will be out of balance if you think that all the persons, because all the persons getting perfect in all the aspects, that cannot happen because there is always, the creation is always. Он говорит, что в принципе невозможно, чтобы все люди в одной инкарнации все эти качества развились. Ну, теоретически даже невозможно. Большое Требует огромного количества времени. В одной инкарнации мы можем развивать приоритеты на одной. It is just like, for example, you observe a tree, Например, вы наблюдаете за деревом, so the tree has fully blossomed flowers and half blossomed flowers and buds, small buds. So all the buds cannot blossom at a time. что? Например, это как с деревом. Когда дерево начинает цвести, обратите внимание, у него одни цветы распускаются, другие еще в бутонах, третьи еще только в почку выпускают. Невозможно, чтобы все дерево разом расцвело полностью. So therefore every person have all these principles. Поэтому каждый человек, он имеет все эти принципы, качества. So instinctively, from the birth, each person has an aptitude towards one of these more. Инстинктивно от рождения каждый человек имеет стремление к одному из них больше, чем к другим. That is what Lord Krishna says in Bhagavad Gita. Это то, о чем однажды говорил Кришна в Бхагавад-гите. That the 4 classes of society Что 4 класса общества, that were created by me, the I am, которые созданы мной, высшей сутью, according to this aptitude by the birth. в соответствии с их природной предрасположенностью. And this aptitude also is connected with the karma also. И эта предрасположенность, она также связана с кармой личности, с кармой человека. So there are 2 things which is
karma карма and guna, the quality. и гуна или качество. So basing on this, На основе этого и комбинации each being develops his own attitude to one of these каждое four существо aspects. развивает одно из этих Предрасположенность к одному из этих предрасположенностей. качеств. So that is this is how we have to understand how dharma is. This because dharma is the balance И on таким all these образом мы можем levels. понять, что такое дхарма, потому что дхарма это баланс всех этих качеств в человеке и в обществе. So dharma on the cosmic level, dharma on the Дхарма на society level, космическом уровне, социальном, dharma on the individual level. индивидуальном уровне. So when we are expected to know this dharma, the properties, and then how we have to behave, how we Ожидается, have что to. мы понимаем эти качества дхармы и как мы с помощью их развиваем себя. But dharma is always unchangeable. That we have to remember. Но дхарма это то, что неизменно, это мы должны помнить. Ну, имеется в виду данные позиции. For example, you say Например, the water flows always from higher to the lower. что водопад все время течет сверху вниз. If you have to bring the water up, you have to pump with the force, Если but вы by хотите itself it flows поднять down. воду вверх, то надо ее качать, но его естественное движение сверху вниз. And the flame always burns towards upwards Пламя все direction. время поднимается вверх, So не вверх. these are the according to the laws. Это в соответствии с законами. То есть, ведь, значит, здесь, в принципе, значит, выходит так, что значит, получается, что, значит, в 17-м, значит, в году, скажем, да. Значит, скажем, ставка, значит, сделана была, на качество, значит, шудра, да, то есть их скатали там, да, что повыше стали, брахманы, да, фактически, да? Да, вот спроси это. Do you think that our revolution in 1970, where we put the judges, the Shudra would rule the states, would be was mistaken in the history of Russia. In Russia in 1970, we say Ленин. Yeah, Lenin and other leaders of our country said that any person, for example, all Shudras can manage the state. Брахман. Is it mistake? It is a mistake. It is a wrong understanding. It is see any person. Это ошибка и неправильное понимание. Any person. Каждый человек. Yes, any person can have, but the aptitude from birth, that is most important, from the very Каждый birth. человек может, но у него есть предрасположенность от рождения, которая невозможно изменить. Because when you observe the children, for example, Потому что когда вы наблюдаете за детьми, например, one child, for example, he has certain aptitude and then he makes some shapes. есть его там стремление, он делает что-то. So even before you teach the child Даже если вы обучаете architecture or sculpture, but the child, До того, как вы начинаете обучать его. there is an aptitude. Но у него есть предрасположенность. And other child has an aptitude to do a different thing. He can make wrestling. He can make sport, wrestling. К спорту, Like eager. Yes. So Это узконаправленное развитие. they have by birth. Гармонии не будет. у него есть предрасположенность. Нет, говорится о предрасположенности. Я понимаю. А если я не хочу, например, какую-то выдающегося там, я хочу просто гармоничного человека воспитывать. Я хочу воспитать все, а не то, что там в нем к чему расположен.
Ну вот Это и не будет- было бы Шекспира, да. Ну, и не надо. She's asking if I don't want to develop one quality of my child, I want to all qualities develop, then he will become more balanced in his life. But this is dictatorship. No, that is not, because Он говорит, тогда это диктатор. that means that is not the proper way, because that will what happens Совсем правильно, So we get потому a lot что of opposition. opposition and Yes. then много Выражает свою сопротивления. карму, получается, может проявить. Yeah, even though a person is perfect in all those things, but at a time he can do only one thing. He cannot do all that. Даже, говорит, если он может делать все эти качества хорошо, но одно из них он все равно будет делать лучше. Ну, понятно, да. Лучше развивать вот это качество. Феликс сказал, что он все равно не сможет. выполнять. Он все равно не сможет заняться всеми 4 вещами. Даже если он будет все 4 хорошо делать, он все равно не может, будет способен делать все 4 хорошо, он не сможет их делать все хорошо. Он сможет делать только что-то одно. Но заниматься чем-то одним имеется. А Христос? Так он сказал, что аватары отдельные, они могут, да. Но если вы Христа воспитываете, то, Christ is конечно, again a principle. Я прослушалась, извините. тогда нужно чувствовать себя Девой Марией. The Christ principle is in every human being. Yes, there is Christ principle in every being. Хотел еще спросить, если человек погружен в очень плохие условия с рождения, в грязь, в какую-то жестокость, сможет, допустим, если в нем есть предрасположенность, допустим, высшая, брахман, сможет ли он как бы, или... If the person born in very bad conditions, for example, poor family and not good country, is it possible his higher, высшие способности у него будут развиваться, да, или как? Нет, сможет ли он, ну как бы вот... Одна из таких условий и Да. Преодолеть, is it possible he grown up with a high level of the human Если он... Yes, these conditions, these conditions, whether physically эти условия, которые he is poor or rich and these things, they are бедность, secondary. богатство, они второстепенные. They are secondary because a person is, the birth of a person, Потому что рождение человека it is according to the в соответствии to the associations from the previous birth. в соответствии с теми связями, которые он имел в прошлой жизни. In this birth, И в этом рождении all the associations what все эти связи, we которые have, у нас есть из прошлых жизней, after we leave this body, после того, как мы покидаем это тело, and these associations, because everything is destroyed, but not что this все association. разрушается, кроме этих связей. Все тела разрушаются, только остаются наши связи кармические. And this personality, which leaves all this, but this association gravitates this person again to take birth. И все эти качества, которые есть у личности, которые он накопил в течение жизни, они переносятся в новую жизнь, в его новое рождение. This is what the Holy Spirit calls the permanent Те atoms. ассоциации, которые у него приобретены в предыдущей жизни, они притягивают его в те условия, которые, в которых он будет реализовать новые связи. So this is directed towards that parent, То есть он его направляет к этим родителям, в эту семью, where this again is grown up like a seed. где все это как зерно прорастет, все эти качества. So the physical conditions of Поэтому физические условия рождения, they do not hinder very much. This hinder means obstruct. Because the soul brings this couple together. Yes. So the development of this is not obstructed by obstructed. обусловлено. То есть развитие оно меньше обусловлено физическими условиями, но больше оно зависит от тех качеств, кармических способностей, с которыми душа приходит Но если он готов уже, да, к этому. Они не Тяжелее, да, легче. Jesus
Если будет полно, его тоже будет. А если нет, It's an example. Да, Ананта Кришна, когда я сказала, Иисус же родился в семье плотника, насколько я помню. да. You translate the word obstruction because Сарай. what do you say obstruction in Russian? обусловлено. Абстракция. Abstraction, по-моему, это Мила переводил как препятствие, я не помню это слово. Obstacles, препятствия. Obstacle, препятствие, abstraction. Abstraction тоже, да. Abstraction. Тоже Abstraction, препятствие. Препятствие, препятствие. Abstraction is like obstacle. Yes, like an Yeah. obstacle. Препятствие. What is your question? The question, how can it be that in very good families, Как может быть, когда в очень хорошей for семье, example, например, in a family of Krishna, в семье Кришны he has born a boy родился that мальчик, went against Krishna. который воевал And против Кришны. His son and his cousin Его went сын with и a war кузен against Krishna. участвовал How в can войне it be? против Кришны. Как это How может быть can в it- семьях? Yes, because in Krishna, Это потому что в Кришне, because he is not a personality first потому of что all, Кришна это не личность прежде всего, because it is a manifestation потому что это выражение, проявление at certain time to establish the law, because when the law is disturbed, потому что он проявился в определенное время, чтобы установить закон, поскольку законы в обществе в то время были нарушены. so there in that case Поэтому в этом случае even though he has taken a body, потому что он получил тело, приобрел тело, but it is not his just like he has no attachment or no sort of association, but it is even though he is in the body. Несмотря на да, то, несмотря на то, что он получил тело конкретно для Кришны, поскольку он пришел в этот мир и должен был получить тело, он не связан с этим телом и с теми ассоциациями, которые есть в теми его связями, которые семье. его связывают. So even though he is in the body, but it is always on the cosmic level, Поэтому and это the operation of the cosmic law, he allowed this. в соответствии с космическими законами он принял тело, но он не обусловлен And- телом и теми связями в семье, которые And those people who are те люди, которые physically related to him. физически принадлежали к нему. So for him, because for example, in our thinking, for example, if I say he is my son, Например, вот я думаю сейчас, например, это мой сын. so then I have certain thing. I say he is born to me and he is Это my означает, что son, all он these things. родился для меня, он мой сын. Это вот But такое. but when you think of this cosmic personalities like Когда вы Krishna, думаете о этих космических личностях, таких как Кришна, аватары, so there is no difference if it is born to him like his son or his cousin or для него another не person. принципиально, значит, родиться, и вот эти связи, которые мы называем отец, сын, там, родственники. Because from him, from the point of Krishna, Но he потому что для never него, для Кришны, has seen that there is no discrimination то есть у from него не this point. было различий, значит, между родственными взаимоотношениями и другими. So his only mission is to establish law. Потому что у него была единственная задача установить закон. And that is the only purpose of his manifestation. Это была единственная цель его But воплощения. there you cannot you cannot compare with all the other beings and associations with such beings. Но это не касается или нет, это не относится ко всем другим людям, значит, которые не являются такими. That is why their behavior, the behavior of, Поэтому их поведение этих родственников, because you have different people around Krishna. потому что было много разных людей вокруг Кришны. So each of these persons have his own way of dealing with him. Каждый из этих личностей имел свой образ поведения с Кришной. But from his side, Но с его стороны he is only one
like one principle who is always all pervasive, even though he is in the physical body, but he is on that level. So therefore, for Но с его стороны он проявлял как одно и то же качество, один и тот же принцип по отношению ко всем людям. So he is Krishna, for example, Krishna, например, Кришна is like a reflecting mirror, you know? как отражающее зеркало. So it is what other person и то, что другие experiences, люди выражают. If a person approached with devotion, approach to come here with devotion. А если человек приближается к нему с преданностью Кришне, then that person has a very good harmonious experience. Тогда у него очень хорошее восприятие, ощущение. And there were some persons who approached with evil spirit. Приближается с демоническим духом, с отрицательным духом. So then they fought and they were destroyed. Тогда он разрушается и погибает. And there, in that case also, и в этом случае также Krishna has not made any special effort that I should destroy this fellow. В этом случае он не делает никаких специальных усилий или намерений разрушить этого человека. So отражает то качество, с которым к нему приближается. So therefore, in this example, you cannot apply all this. В этом примере мы не можем. Because that is a cosmic principle coming down into the physical form. Принцип, который снизошел в физическое тело. That happens at very long intervals of time. Случается крайне редко. Случается. The practice of yoga is that to raise ourselves. И практика йоги — это поднять нас, за уши. I think we are on the threshold of mental, thought forms, which we have first to integrate, understand. So we touch levels of thinking which we did never before. Yes. And this challenges the whole group. Yes. Сложность в том, что мы сейчас оперируем с такими мыслеформами, с которыми мы редко работаем, поэтому для всех сложностей соединить это вместе. But this is good because this group works together in all these cycles. Yes. And now we are on this point. Yes. Хорошо, что все эта работа соединяет нас вместе, мы можем на этом уровне. That is necessary also. So, this is life. And your father would say, you have to learn to play the game. Yes. Мой отец говорил, что ты должен научиться играть игру. And then the second aspect in this, it is artha. Artha, generally we understand in the normal level we understand, we translate it as remuneration. На нормальном уровне мы это переводим как вознаграждение. Вознаграждение. But what is this? General remuneration means if you say, will you do something, and then you will ask immediately, then what I will receive. Ну, на обычном, в обыденном смысле мы это понимаем так, что мы если что-то делаем, то мы говорим, что мы за это будем иметь. То есть, что-то сделал, значит, какова будет оплата. But that is very lowest of это очень низкий уровень понимания этого принципа. But when we think, when we go higher, then we can understand выше, мы можем понять, that it is a transaction, что это взаимодействие, which is on the mutual level, который находится на взаимном уровне. Это взаимодействие, взаимный уровень. Because when we think of
what is our contribution? Потому что если мы думаем, какова будет Каков наш вклад? какой мой вклад в это дело. If you take the level of society, Например, мы говорим об уровне общества, на уровне общества. why there is a big disturbance on the level of society is Почему такое большое различие на социальном уровне? Несправедливость? a disturbance, Различие на... Нет, не различия, всякие там неприятности. a turbulence, Слово забыл. a turbulence. Почему такое большое напряжение на социальном Напряжение. уровне? That is because when the people think of Это потому что люди думают о... what I get, what is my right, Это то, что я получу, каковы мои права. Они каковы мои and they do not think what is my contribution, what Они is думают о том, какой мой вклад. what is my duty, what is my responsibility. Какова моя ответственность. This is the same fight what we have in the Human Rights Council in Geneva. Yeah. То же самое, the same происходит. Та же самая борьба происходит в Совете по правам человека. There's the Universal Declaration of Human Rights. There exists the Universal Declaration of Human Rights. Потому что они выпустили декларацию по правам человека. But people say this is only one side. We have also to have a Universal Declaration of Human Duties. Требуется не только декларация по правам человека, но и декларация по обязанностям человека. Because to have to balance it. Должно быть равновесие. Не только права, но и обязанности у каждого из нас. That's right. Because when we try to understand, Потому что когда мы пытаемся понять, our existence is possible, наше выражение, our existence is наше possible, существование возможно, because there are many forces that are working. потому что многие силы потрудились над этим. So if we just contemplate why they are working, what for, Если мы задумаемся над тем, а почему они работают, what is the benefit that they get by working for какова us, прибыль, какова выгода от нас, им, что они все делают для нас. we are able to make inhalation and exhalation. Мы имеем способность вдыхать и выдыхать. How is it possible? Почему это возможно? Because that particular intelligence Потому что is working. специальные разумы, особые разумы, So there are many faculties in us то есть много качеств внутри нас, because of the work of the higher intelligences. которые возможны только потому, что высшие разумы работают над этим. That is called the Deva kingdom. И они называются Дева-царство. So then, if you think what is the benefit that they get from Если мы this, подумаем о том, какова их выгода в том, что они делают для нас, then they don't think of any benefit. They work. но мы придем к пониманию, что у них нет никакой выгоды, они просто работают. They work not by compulsion. You cannot complain or compel them to work. Их работа не может быть вознаграждена, потому что мы никак не можем их благодарить за это. Их никто не обязывает работать. Они compulsion. They have no obligation with us. Никто не обязывает это делать, они это делают просто У потому. них нет никакой ответственности перед нами. Они просто делают это. Никаких обязательств. You cannot question the devas. Вы не можете даже спросить, да? For example, if the deva of pulsation, who is called Vayu, пульсации, Ваю называют его. if he says that you make your own inhalation and I will take rest, Вы не можете... Если он скажет, дыши сам, а я немножко отдохну. Дыши сам, я немного отдохну. so we cannot exist. Да, мы не могли бы существовать тогда. Everybody will go in non-existence. Да, все бы... No life. Вся жизнь прекратилась бы. So they are working. То есть они работают, but working with joy. Но работают с радостью. So it is said the devas of the air. Yes. Но они говорят, что девы воздуха, they are day and night active они to день и ночь repair активны. what we are doing with our aircrafts, with our jets.
with the thousands and thousands of tons of fuel what we spray into the air. So they are working to balance this because we would not survive. Они день и ночь работают над тем, чтобы все, что мы делаем с помощью самолетов, перевозок, выделения всяких вредных веществ в атмосферу, чтобы мы не погибли, чтобы это нейтрализовать, они день и ночь работают, делают равновесие. So this second aspect, this artha, то есть второй аспект артха. When we observe all the beings, then we can наблюдаем все живые существа, we can understand this. Мы можем понять это. For example, the trees, например, деревья, they are giving us shade, они дают нам тень, and they are giving us fruits, дают нам фрукты, and we are benefited by them. То есть и мы явно получаем выгоду от них. Мы получаем выгоду от них. Легкие. Вознаграждают, дают нам это. And they do not beg us, they do not ask us, please help us. И ничего, они просят, они говорят, помогите нам или дайте нам что-то взамен. But we, because we need them, we are trying in some manner to grow them. Мы пытаемся каким-то образом помогать им расти. So this is what you find is artha is a fulfillment. It's a principle of fulfillment. It is a principle of remuneration in that manner. Это как принцип взаимного выражения. With mutuality, with both sides. Взаимоотношения, то есть взаимные отношения с двух сторон. Если мы стараемся заботиться об этих деревьях, растениях, которые нам вот это дают, это вот как выражение такого взаимоотношения. В принципе, артха. And this kama is wrongly translated as desire. It is not desire. This third one. Кама неправильно выражается как желание, это не желание. It's not desire. It is accomplishment. What you call accomplishment. So you mean people usually understand karma as desire, but it's not correct. But it is accomplishment. It is accomplishment. What means accomplishment? Свершение. Свершение. Accomplishment. Завершение чего-то. Не завершение, свершение. That means when you do something, and what you will experience when you do something with the heart and everything, you see, and then you will get a good experience, a good feeling, a good experience, and a feeling that I got this. So this is достижение. So it is fulfillment, достижение. Это тоже свершение. Действие, свершение. Свершение, реализация, самовыражение. But we can also, if we do something good according to the law, если мы делаем что-то хорошее в соответствии с законами, мы чувствуем себя хорошо, удовлетворение. It is when it is wrongly understood as desire, then desire can never be fulfilled. Then you feel not good. То есть обычно это слово понимают как желание, но это неправильное понимание. Потому что желание никогда не может быть удовлетворено. Это не желание, это удовлетворение. So just for example, например, you take the example of food. Пример еды. Возьмем, например, еду. Because of the taste, if you have a desire to take the food, из-за вкуса мы получаем, у нас появляется желание кушать, но мы никогда не можем его насытить. Then it brings ill balance. И тогда начинается дисбаланс. So desire, то есть желание есть, causes ill balance. Оно является причиной дисбаланса. But when you are hungry, если ты голоден, and when you take a food with good taste, если ты получаешь еду с хорошим вкусом, you feel your hunger is satiated. Твой голод удовлетворен. And then also you feel this accomplishment. You feel accomplished. И ты чувствуешь удовлетворение от еды. So these three, when they are
put like a equilateral triangle. То есть эти три, если вы их расположите в равностороннем треугольнике, как в равностороннем треугольнике, then what you experience, what you attain from this balance, from this, when the triangle is in an equilateral triangle, so then there is an equilibrium. That means when there is an equilibrium between these three, когда все три эти качества находятся в равновесии, and the experience of this equilibrium is what is called the fourth one, moksha. выражение всех этих трех качеств, которые находятся в равновесии, называется мокша. Moksha is translated as liberation. Мокша переводится как освобождение. So that means it is not something which we have to achieve or attain, but it is there when you keep an equilibrium. Мокша это не то, что к чему мы должны ставить, понимать как цель или достижение, а мокша это то равновесие, которое достигается в результате правильного баланса всех этих трех качеств. Естественный результат баланса. It is an experience. It is a harmonious experience. Это опыт, гармоничное выражение, которое является результатом баланса всех этих трех качеств. Because when you maintain equilibrium between these three, потому что когда у нас эти три находятся в равновесии in your life, в нашей жизни, and then you are free from the self-conditioning. Тогда мы освобождаемся от самообусловленности. So you are out of bondage. То есть все связи, которые нас связывают, они исчезают. Привязки исчезают. Да, привязки, которые исчезают. And that is liberation in its true sense. В этом смысле это называется освобождением в правильном смысле. But this is mostly misunderstood that it is something else which we have to get from outside. Но чаще всего это понимается неправильно, как то, что мы должны получить извне, не из себя. That is why many people, поэтому многие люди, they approach a spiritual person or a master, стараются найти духовного человека или учителя, and they say, I want to have moksha. И говорят, что я хочу получить мокшу. How can I get moksha? Как я могу получить мокшу? You have to work for. Нет, надо работать для этого. There are some people who go and ask, can you give me some mantra from which I can get moksha? You know, the answer which is given by real masters is ответ, который дают настоящие учителя, that there is nothing that you get something like moksha. Что нет ничего такого, что ты можешь получить как мокша. The experience which you get from you when you get out of the self conditioning, that experience is moksha. Опыт, который ты получаешь, освобождаясь себя от всех зависимостей, как результат гармонии тех трех качеств, это то, что называется мокша. And exactly the goal of practice of yoga is the same. И совершенно в точности цель йоги, всех практик йоги точно такая же. Достичь. Because the whole process of practice of yoga практики йоги is to get out of this self-conditioning. Это освободиться от всех этих внутренних обусловленностей. This is most important to understand. Это наиболее важно, что необходимо понять. Generally we attribute something when we have some problem and when we have some disharmony, we attribute this to other person.
Чаще всего, если у нас появляются какие-то проблемы или дисгармония, мы это относим к другим людям. But it is our own self-conditioning. Но это всего-навсего наша собственная самообусловленность. This morning I have given you an example. You remember? Этим утром я давал вам пример, вы помните. Somebody called me a fool, and he назвал went. меня дураком и ушел. He went home and he slept well. Ушел домой и хорошо спит. And I suffered from sleeplessness. А я страдаю от бессонницы. So how he is responsible? Но как он может отвечать за то? But I try to attribute this to him. Я стараюсь это, значит, сделать его виноватым в такой проблеме. I say that I could not sleep because he called me a Потому что я не fool. могу спать, потому что он назвал меня дураком. He just called you a fool, but he did not say that you don't sleep. Он просто назвал тебя дураком и не говорил тебе, что ты не спал. How can the other person prevent you from getting sleep? Как может другой человек тебя заставить лишить сна? You can tell him you are a fool if you cannot sleep. Ты можешь назвать его тоже дураком, но зачем не спать? Some person came to the master and said, пришел к учителю и сказал, I am not able to sleep, I have so many problems. я не могу спать, у меня так много проблем. Then master said, can you solve these problems by not sleeping? Значит, ну ты можешь регулировать эти проблемы и Ты можешь урегулировать эти проблемы тем, что ты не будешь спать. Да, ты сможешь урегулировать эти проблемы тем, что ты не спишь. One of the problems is that he has taken some loan. Одна из проблем это то, что он взял какой-то кредит. And he promised to pay at certain time. И должен был заплатить в определенное время. And he has no proper planning, so he could not repay this. Он не мог правильно спланировать и не мог возвращать долг. And the other person is knocking at the door, when will you pay me back? Кто-то, значит, стучит в дверь и говорит, когда ты отдашь мне долг? And this fellow is so much anxious, he could not sleep because how can I pay this, how can I pay this? Но этот человек не мог там сказать, он думал, как я заплачу эти деньги. Не мог спать, спать не мог. Yes. This is the point. Then the master said, you cannot pay it back by just keeping yourself awake without sleeping. Keep awake, освободи. Keep without sleeping. Awake. Ну просто бодрствуй. Просто не можешь Не спать. Не спать. Awake means Awaken это не спать. You cannot be out of responsibility. Could you repeat please the last? He said that you cannot repay this, you cannot solve this problem if you keep yourself at the night. He is not sleeping. So I said, if you don't sleep and keep yourself awake. So master said. A master said, this is not a solution. Что если ты ночью просыпаешься и не можешь отдать деньги, это все равно не решение. Cannot pay back if you do not sleep. Yes. Если ты не Из-за того, что ты не спишь, ты за счет этого не не решишь туда. And then Деньги не появятся от того, что ты не спишь. And then master said, if you can repay, you can pay the loan by not sleeping. All of us join together and keep without sleeping, adding all the people together, so that you can immediately pay him back. Ты сможешь с помощью этого, если за счет того, что ты не будешь спать, вернуть часть долга, тогда мы все вместе соберемся, не будем спать, чтобы ты быстрее заплатил свой обратно. So you must know how you have to act in the right manner. Мы должны научиться думать о том, как нам поступать правильно в такой ситуации. So therefore, is self-conditioning. That is what is. Таким образом, это самообусловленность. You put yourself, Мы you condition yourself. ставим себя в такое положение, когда мы находимся зажатыми, связанными этими So when обстоятельствами.
when you are free from this, that is Когда мы liberation. освобождаемся, и чтобы освободиться от этого, в этом главная цель. So therefore, moksha is not something else which has to come from other planet or somewhere else. Это не то, что может прийти к нам из других планет или откуда-то еще. It is in you. Это внутри нас. That is what the science of yoga says. Это то, о чем говорит наука йоги. But the root of such situations is often that the people cannot discriminate between need and desire. Yes, that is the root. That is the very base. Чаще всего причиной таких вот переживаний является то, что человек не может различить свою нужду, отличить нужду от потребность от желания. Да. То, что нам действительно нужно, от того, что нам просто хочется. Может быть, Perhaps 5 minutes. Yes, that's I am going to announce that. I feel that. I feel that. Therefore, you have. Realize that the true meaning, the true import of this dharma yoga. То есть мы сейчас стараемся осознать истинное значение слова йоги, слова йога. So we know now that it is the suspension of such behavior of the mind with its implement, the senses and the mind. То есть мы знаем сейчас, что это должное применение. The mind, the behavior of the mind. Что йога это должное поведение разума. Ума. Suspension. Suspension. Yes. Прекращение. Suspension of the behavior. Прекращение деятельности ума. Это прекращение деятельности ума. Suspension means just not stop by force, but suspension means. Значит, прекращение обозначает не прекращение силой, to keep it out of work. А поддержание его вне работы, неработающим. Неработающим состоянием. So we have the mind, the working of the mind, it is on the mental plane. Работа ума на ментальном плане. The activity of the mind is on the mental plane. Активность ума – это ментальный план. There are different planes of consciousness that we know. Мы знаем, что существуют различные уровни сознания. Our existence is also in these different planes of consciousness. Наше существование – это также один из уровней сознания. So the activity of the mind is on this plane, the mental plane. Итак, активность ума происходит на ментальном плане. And then we have activity of the senses. Далее мы имеем активность чувств. Деятельность чувств. And that is on the vital plane. И это все происходит на витальном плане, на жизненном плане. And then you have the senses should have an apparatus. The apparatus. Чувства должны иметь. У чувств есть свой аппарат. So the apparatus of senses. Аппарат чувств. Which is called the sense organs. The organs. Называется органами чувств. This is on the physical plane. Значит, это происходит на физическом плане.
So the physical plane, the vital plane and the mental plane. Итак, физический уровень, витальный уровень и ментальный уровень. So these three planes together, Три эти плана вместе, that constitutes what we call the lower nature of the being. составляют низшую природу человека, так называемую. So the mind, the behavior of mind, Поведение ума, that is it behaves in terms of impressions. значит, поведение ума обусловлено впечатлениями. This we have studied this morning session. Это мы изучали на утреннем уроке. Это отпечатки, вот как раз слово было. Ну, впечатление. Да, отпечатки. Это на самом деле это Impression. одно и то же слово. Да, просто разные значения. For example, when you take Впечатление это есть отпечаток. the clay, and if you take the clay, Например, вы берете глину, and when you take a coin and press on this и clay, вы вдавливаете монету в эту глину. even after you take out the coin, Даже когда вы заберете монету из глины, but the shape and all the particulars what you are there, форма they и are различные printed детали on this. отпечатывается. So that is impression. То есть это отпечаток. Импринт. Imprint. So it is the activity of mind to make such impressions. То есть это свойство, деятельность ума реагировать на такие отпечатки. And these impressions are formed by the mind. И эти отпечатки формируются умом. About the other persons. Умом других людей. Нет, насчет других. То есть у нас насчет всех людей есть свой отпечаток в голове. And other persons and all the objects around. И то есть, мы эти отпечатки формируем как по отношению к другим людям, так и другие люди и прочие предметы формируют эти отпечатки в нашем мире. This is the activity in the objective plane. То есть это активность объективного плана. We have two planes. One is the objective plane and the other is subjective plane. Мы имеем два плана. Один объективный, другой субъективный. So the whole activity of the creation is always an interchange between these two planes. И в целом активность the whole activity of the creation. Существ. Существ, значит, постоянно переключается от субъективного плана к субъективному. From subjectivity into objectivity and objectivity to subjectivity. Из объективности в субъективность. Перетекание. Из объективного. Взаимное перетекание этих двух планов. There is a sort of alternation in this activity. Это своего рода чередование. Just like how we get into sleep and we get awake, so there is alternation. Похоже на то, как мы просыпаемся и опять засыпаем. Происходит чередование. So this mind that behaves in terms of these impressions which it makes about these objects and the persons which you call, this what you call the environment. То есть ум действует в соответствии с этими отпечатками или впечатлениями от объектов, которые существуют в окружающей нас среде. So it is called the reaction towards the environment. И это называется реакция относительно окружающей среды. So our behavior means when we allow our mind and senses to dominate us.
То есть наше поведение, или что мы называем таким образом, позволить нашему уму и нашим чувствам доминировать над нами. So then our transaction is in the form of our reaction to the environment. То есть наше действие происходит в форме реакции на окружающую среду. So that cannot be Это our может быть. That cannot be our original transaction. То есть это не может быть нашим истинным действием. So it is always in terms of these impressions. Оно всегда обусловлено впечатлениями, этими отпечатками. So that is what the science of yoga explains, that you have to get out of this. Это то, что объясняет наука йоги. Это вы должны выйти из... Because your behavior, your transaction, ваше поведение, ваши действия should not be in terms of in the form of a reaction towards environment. Ваше поведение, ваши действия не должно быть в форме реакции на окружающую среду. Не должно быть зависимо от окружающей среды. It should be a true expression of your inner light. Ваши действия должны быть обусловлены вашим внутренним светом. So that is the purpose of practicing yoga. Это цель практики йоги. That is for this you have to practice yoga. Для этого вы должны практиковать йогу. So once again, practice of yoga is just merely on the physical plane. Can you repeat? The practice of yoga is just not merely only on the physical. То есть практика йоги это не только физический план. That is where many of the students of yoga they could not understand because это не понимает большинство учеников, которые изучают йогу. Because it is understood by most of the people. Practice of yoga is understood only some physical work, physical movement. Большинством людей практика йоги понимается только как работа на физическом плане. But it is mainly, the whole work is mostly on this level, level of mind. Но большая часть работы проходит на ментальном плане. Because our physical activity is directed by the force of the mind. Потому что наша физическая активность направляется силами ума. So if it is not rectified at this level, и когда это не урегулировано на ментальном уровне, you cannot rectify the defects on the physical plane. Вы не можете регулировать физический план. Cause and effect. Cause and effect. The cause is on the higher plane, and the effect is manifested on the physical plane. Причина на высшем ментальном уровне, а следствие на физическом уровне. Это нужно помнить. You can see in the money system today. Yes. There are always cosmetic little things are done on the effects, but there is not a real change on the basic of the money system. Мы видим money. Денежная система. Денежная система. Мы видим, как это проявляется в денежной системе, что происходят какие-то небольшие косметические изменения внутри системы, но они не приводят к результатам в целом. Правильно я понимаю? Because the correction would be to eliminate interest system. This would be the correct. Коррекцией денежной системы является пересмотр систем процентных ставок внутри самой системы. So. То есть правильным решением было бы отменить вот эту систему приращивания кредитных ставок. Therefore, there's no improvement. There's only cosmetic correction. Нет никаких улучшений, есть только косметические изменения, дополнения. But the people who make profit with this, they will not change. Но люди, которые зарабатывают на этом, они сами не изменяются и не вносят изменения. Because this is income through speculation and not income through work.
Потому что это доход через спекуляции, но не доход благодаря проделанной работе. So this, what we say, this is income without labor. То есть это доход без труда. So these are parasites. Это паразиты. They ruin all the economies. Они разрушают всю экономику. It's obvious. Это очевидно. So this lower nature, the activity of the lower nature, Итак, активность нашей низшей природы, that means the lower nature, as I explained, these three together. That means я имею в виду низшую природу как соединение всех трех планов. Ментального, витального и mental and физического. physical, the lower, these three put together, the lower nature, and this lower nature, И это низшая природа, so the activity of the lower nature causes us disaster and grief, sorrow and all these things. активность нашей низшей природы вызывает все страдания, мучения, сожаления и все прочие вещи. So we must get out of this by turning to the higher nature in us. Мы должны выйти из этого, научившись стремиться к нашей к высшему, к высшей природе. So what is the higher nature that we have to know? Итак, что же такое высшая природа? There is a higher plane than the mental, Существует более высший план, чем ментальный, which is called the plane of intelligence. который называется планом разума. The plane of intelligence, which is called buddhi. На санскрите будхи. In the books of Tibetan, it is described as the buddhic plane. В книгах тибетца он называется будхический план. The soul level also. Yes, and then higher to this is the innermost plane of consciousness, Над этим уровнем, более высший уровень сознания, which is called the pure experience, который pure называется existence. чистое существование, чистый опыт. The pure existence. Да, с Т буквой там же. This is what is called Ananda. Ананта. So this together forms the higher nature. Значит, эти два плана вместе формируют высшую природу. So when the activity of the lower nature is suspended, Когда активность низшей природы подчинена, then your higher nature is allowed to focus out. тогда высшая, тогда возможно как бы подчиниться своей высшей природе. Возможно проявление высшей. Проявление высшей природы. And the expression of this higher nature is what we call as love in its true sense. Выражение высшей природы – это есть любовь в высшем понимании. Because that is a divine quality. Это божественное качество. В истинном понимании. Love is coming. Yes. You see, light. As light. Light. What you call the light of the sun is an expression of love. Да. Рудольф сказал, что любовь пришла в виде солнца. Посмотрите зал. So light and love together, they are one and the same.
Итак, любовь и свет вместе – это одно и то же. But unfortunately, we misunderstood this and we use this in a very low expression. К сожалению, мы слово «любовь» неправильно понимаем и используем его лишь в низшем значении. Because we say that I love this person, I love. То, что мы говорим «я люблю этого человека», «я люблю». Because this is beyond any person. Но любовь, она вне людей. It is like a flowing river. Это как текущая река. If I say that I love a particular person, that means it is not love. Если я говорю, что я люблю какого-то конкретного человека, то знаете, это не настоящая любовь. This is a hard word for many people. Yes. Это очень тяжелое слово для многих. Это тяжело слышать. То есть, так как же он, общается с супругой, что он ей говорит? Надо говорить. У меня текущая река по отношению к тебе. Аркадий asked how to communicate with the wife, the husband. I said that he should tell to her, I have a flowing river to you. You can swim. You can say that you love, but even when you are saying this, if you feel only on that level, then it is not love. Вы можете говорить, что вы любите свою жену, но если вы чувствуете только на этом уровне, это не настоящая любовь. When you say, for example, when you say to your wife that you love, even then, if you are able to see the inner light, then it is true. Когда вы говорите своей жене «я тебя люблю», если ты в состоянии увидеть ее внутренний свет, тогда это правда. Если ты видишь только форму, значит это неправда. Then you are trying to limit it. Тогда вы как бы ограничиваете. Because that is something which has no limit. Поскольку любовь это что-то безграничное. That's why, you know, Lord Narada, because Narada is one of the grand masters. Поэтому один из богов Нарада, один из великих учителей. So he has given some aphorisms to explain what is bhakti or devotion. Он дал один из афоризмов, который помогает объяснить, что такое бхакти или преданность. And he explained that. И он объяснил, что that bhakti is just what you call the true love, the divine love is bhakti. Он объяснил, что бхакти или преданность это то, что мы называем божественной любовью, настоящей любовью. Because generally what we use, потому что обычно то, что мы используем, we use this word love. Мы используем слово любовь. But if I say that I love my wife because she is my wife. So when you have a cause for that, then it is not at all. Когда я говорю, я люблю свою жену, потому что она моя жена, когда у вас есть причина, но это, в общем, не любовь. There should be no reason. Она обусловлена. Не должно быть никакой причины. There should be no reason, no condition, nothing. Никакой причины, никаких условий, ничего. But if you have no reasons, then anybody can be your wife, your husband. No, not that. Not that. That means you are trying to only limit your love only towards a form which is very, very, very limited. Это, я Ананта спросила, что это не означает ли это, что когда мы
должны изливать свою любовь на любого, в общем, поперечного мужа или жену, в зависимости от пола. Because what you call your wife or your husband, this is only just, this is only on the form aspect, and beyond this, because as I told you this morning, she is a wife or he is a husband, not from the birth. You are not born as a wife or as a husband. Ананта объясняет, что это слово все равно вне формы, потому что ваша жена или ваш муж до этого был сущностью, человеком, до того, как вы встретились и вступили в какие-то взаимоотношения. Поэтому надо изливать чистую любовь, а не в неправильном понимании. It is the inner light. Поскольку существует внутренний свет, that is what you are trying to explore by a practice of yoga. Поскольку существует внутренний свет, то, что вы пытаетесь пережить с помощью практики йоги. You have to make a transaction at that level of the inner light, not just on the form aspect. То есть вам необходимо произвести действие на уровне вашего внутреннего света, а не только на плане физическом, в котором мы привыкли действовать. Then even on the lower levels, the harmony is not disturbed. И тогда даже на физическом плане гармония не будет нарушена. It is true if you say that you love, but if you put some condition for that, if I say I love my wife, you say, and what you call it is your impression of your wife. The person whom you call your wife is your impression about her, and you are loving this impression. Потому что когда вы обуславливаете, когда вы говорите, что я люблю свою жену, потому что вы обуславливаете свою любовь, и таким образом вы вносите как бы впечатление. И это уже само по себе является как бы в этом случае вы любите впечатление о своей жене, So if you are only внутренний свет там этого человека. If you are only at that level, what happens is, когда вы только вот на этом низшем уровне, что происходит? So then, I feel when, for example, when I see the form, I say, oh, she is beautiful. Когда мы находимся только на низшем уровне и мы видим красивую форму, мы говорим, о, она прекрасна. And when she is very submissive to you, and say, she is very good to me. И если она подходит, понравилась вам, вы говорите, да, она как подходит мне. And you are able to fulfill all your desires through. И вы готовы исполнять любые ее пожелания. But if some change is there on these things, но когда что-либо меняется в этих вещах, then you have no more. You say, I love her. Вы прекращаете говорить, я ее люблю. See, that is what is happening. Это то, что происходит на низшем уровне. Yes. Тот сказал, все, вперед можешь идти. Свободно. That is what is happening. For example, an young fellow. Например, молодой парень. And so he looks at a beautiful girl and says, I love her. Видит прекрасную девушку и говорит, я ее люблю. And so they come together, and then afterwards, они уходят вместе и после. Suppose she has some skin problem and all this appearance is changing. К примеру, у нее появляются какие-то кожаные проблемы и внешность изменяется. Then what happened to this fellow? Что происходит с этим молодым человеком? This love of this fellow. С любовью этого молодого человека. Он идет в аптеку за клеросилом. Дайте пошел скупать клеросил. It is not solved like that. Suppose she gets
something like chicken pox. К примеру, у нее вдруг происходит там ветрянка. So you cannot get it out by Clarasil or something. It is permanent. Это невозможно убрать клеросилом, это So лечится. if you say you love her only with her form, then it is distorted. То есть, если вы говорите, что если парень говорит, что он любит девушку только с точки зрения формы, в этот момент, в момент ветрянки, все рушится. And once again, on the emotional level, for example, as long as she is behaving according to your expectation, then you say I love her. А на эмоциональном уровне это происходит следующим образом. Если в течение какого-то времени делает себя в соответствии с ожиданиями парня, значит, в этот период он говорит, я тебя люблю. If there is a change in her attitude, если же происходят какие-то изменения в ее отношениях, and when she disagrees with you, и она начинает не соглашаться с парнем, then you say, oh no, now no more. и он говорит, после этого момента он говорит, все. So all this is not love. Это не любовь. Это жизнь. It's not love, it's life. It's not real life also. Это не настоящая жизнь. Because nature has given us this life to be always in happiness and joy, but this is not like that. Потому что природой нам жизнь дана для того, чтобы мы находились в постоянной любви и радости, но так не происходит. As long as you dwell in the lower nature, in the form aspect, насколько долго вы загрязнете в вашей низшей природе на уровне, скажем, физического плана, and as long as you won't make any effort to raise above this, до тех пор, пока вы не сделаете попытки подняться над этим, and you won't make an effort to raise your consciousness into the higher nature, пока вы не поднимете свое сознание до более высоких уровней в высокой природе, then your life is a disaster for you. Ваша жизнь это сплошное бедствие для вас. For others also. И для окружающих также. You are expected to be in a happy experience, so that your presence makes other person also happy. От вас ожидается, что вы будете находиться в постоянном состоянии счастья, для того, чтобы приносить это счастье и окружающим. You know, in the 12th chapter of Bhagavad Gita, в 12 главе Бхагавад-гиты, the Lord explains that how can you identify a person whether he is a devotee, a real devotee or not. Значит, Господь объясняет, как вы можете определить человека, является ли он истинным преданным или нет. So the most fundamental thing, what you can know is, what you can observe is, значит, фундаментальной вещью, по которой вы определите это, that if you are not disturbed, если вы ваш как бы разум не находится в постоянном возмущении by the presence of other person, присутствием прочих людей in any level, на любом уровне, and when any other person is not disturbed by your presence, и если любой другой человек не находится в нарушении, если у другого человека его сознание точно так же не нарушается вашим присутствием, then you can be identified as a devotee. Только после этого вы можете быть определены как истинный преданный. Понятно или нет? Понятно. Сейчас я это в русский могу трансформировать. То есть если значит, в присутствии вас, если вас не бесит, своим присутствием. Да, настоящий преданный, да. Ученик, да, в терминологии Аристотеля. So when a person is dwelling in the lower nature,
Если же человек погряз в своей низшей природе, so he is always disturbed by the environment because it is his impression. Это означает, что он постоянно находится под воздействием своих впечатлений. Его постоянно беспокоит окружающие. Да, это его постоянно беспокоит. Находится в постоянном беспокойстве. Because he lives constantly in expectation and desire. Yes. This is the point. Потому что он живет постоянно в состоянии ожидания и как бы разрешения этих ожиданий. Вот как бы в чем ключ. Create a lot of problems. И создает большое количество проблем. Master he has while explaining this, he always explained a very funny situation, a common situation. Значит, мастер Икей всегда, объясняя этот момент, приводил очень распространенную ситуацию. So there was a person who wanted to make an intense practice of который хотел очень meditation and all this. Заниматься медитацией. So he instructed his wife and people in the house that don't disturb me. I close the doors and until I come out, do not knock at the door, don't make noise, don't disturb me. И он сказал своей жене, своим детям и всем живущим в доме, что я пошел заниматься медитацией, ко мне в комнату не входить, чтобы была тишина, в общем-то, дети под кроватью. Тихо. Пока я не выйду. He closed his eyes. Он закрыл свои глаза. And there was a knock at the door. И кто-то постучал в дверь. He was very furious. Он был очень зол. And he was shouting at his wife, I said, I told you not to disturb me. И он начал орать на свою жену. Я что сказал? Не трогать меня. But she said, there is a message from your officer. Ну, она ему сказала, это не я, это сообщение от вашего босса. So then he cannot shout anymore. Ну, поэтому он больше не мог кричать. So he has to attend to this message. Ему пришлось получить это сообщение. And next day, once again, he said, don't disturb me. And now, no more messages, none disturb me. And he was sitting, closing doors. And again there is a knock. На следующий день ситуация повторилась, он сказал, в общем, закрываю дверь, меня не беспокоит никакими сообщениями. И опять постучали в дверь. Then he was angry. Once again, what happened to you? He said. И опять он впал в ярость. Что опять случилось? She said, now your boss is here. He came home. И она ему сказала, теперь твой босс пришел к нам в гости, он у нас дома. So he has to open the door and stand before his boss like this because he is his boss. И он открыл дверь, встал возле своего босса, так как показала Ананта Кришна, поскольку он все-таки был его боссом. So then Master says, this fellow will experience this until the moment that he eliminates the idea that other person is disturbing him. И мастер Икей сказал, что этот человек будет сильно страдать вот, по поводу того, что будет сильно страдать, потому что он считает, что другие препятствуют ему в пути, ну, на йогическом пути, они его беспокоят, они ему мешают. Они его собственное как бы состояние сознания. Can tell you and a very soft story, but in the same direction from Дор говорит, что расскажет еще одну подобную историю. You are sitting in your room and have meditation. Вы сидите в своей комнате и медитируете. And suddenly the door opens very slow, very slow. И вдруг дверь начинает открываться очень медленно, очень медленно. And your 2-year-old daughter comes in. И ваша двухлетняя дочь входит. Мы это постоянно переживаем. So where's the priority? Where is the priority of your behavior? Что надо делать в этой ситуации? A 2-year-old child does not know what meditation is. Двухлетний ребенок не знает, что такое медитация. So you have to dedicate totally to your daughter. И вы должны заниматься, ну, правильное решение – это заняться своей дочерью. Once my grandfather, дедушка Ананты Кришны, in the morning he went, he just visited a friend. Утром пошел в гости к другу. And this friend was doing some spiritual practice.
И этот друг совершал определенные духовные практики. And this son of this person, И сын этого человека, suddenly he got into some crisis and he could not breathe, he was in danger. и сын этого человека вдруг почувствовал себя очень плохо, и состояние было критическим. So then he said to his friend, see, your son is in danger. And his friend says, oh, don't disturb me, I have to complete my practice. И тогда дедушка Ананта Кришна сказал, посмотри, пожалуйста, твой сын в опасности. Но друг, к которому он пришел в гости, ответил, подожди, сейчас закончу свои духовные практики. And then my grandfather, he took this boy and then he did some treatment and made him normal. And afterwards he asked, it's your own son before your eyes, he is going to die. And you say you are doing some practice. What for you are doing your practice? В общем, в этой ситуации дедушка Ананты Кришны привел ребенка в чувство, и после того, как его друг закончил духовные практики, он его спросил, зачем же ты совершаешь эти духовные практики, когда твой сын попал в тяжелую ситуацию, сильно заболел, и ты, в общем, не обращаешь на это внимания. Зачем ты практикуешь? So all these are examples when we think that we love, we use all these terms, but it is not true. Все эти примеры показывают, что когда мы говорим слова «любовь» и все прочее, это лишь слова, а на самом деле это не так. Another example, a young couple who got a child, Значит, молодая пара, у которых появился ребенок, and it happened that these couple were involved in talking to each other, and the child crawled and went. They are on the roof and the child fell down. Значит, у молодой пары был ребенок, пара между собой разговаривала, и не заметила, как ребенок полз и залез на крышу. And the parents have seen that the child is falling. И родители увидели это только в тот момент, когда ребенок начал падать. And the parents say that they love the child. И родители начали говорить, что они любят ребенка. But the parents come down the stairs, they do not jump along with the child. Но родители спустились вниз по ступенькам с крыши, они не прыгнули вместе с ним с крыши. And they call that they love the child. И они, это они называют любовью. So they love themselves more than the child. Этот пример показывает, что они себя любят больше, чем своего ребенка. So you should not use this word love and these words in such lower connection. It is very high. Поэтому вам не нужно использовать слово любовь в таком, при таких низких обстоятельствах, таких низких соединениях. Beyond all these слово высокого уровня. It's beyond all these limitations. Оно вне любых ограничений. In Japan today, в Японии сегодня, if you use the English word love, если вы используете английское слово любовь, they understand only sex. Они понимают только секс. Not only in Japan, in most other places. Не только в Японии, во многих странах. It is used on the very low level of consciousness. Это используется в очень низком значении, на уровне самого низкого плана, слова любовь. Почему Рудольф про Японию сказал это? Рудольф, why you said about Japan? No, but because my daughter is in Japan, and she gives some impressions what she experiences there. Спросили, почему Рудольф упомянул Японию. Рудольф ответил, что у него дочка в Японии, и она просто делилась с ним своими впечатлениями. So you have to find other expressions in English. То есть для того, чтобы сказать «я тебя люблю», в Японии надо искать какие-то другие слова на английском языке. So now, when you start practicing yoga in its true sense, когда вы начинаете практиковать йогу в ее настоящем значении, so what is the perceptible change in you that one can see? В чем состоит сущностное изменение в вас, то, что могут видеть другие?
it is not something which you can see on the physical. Это не то, что вы сможете увидеть на физическом плане. But you know, when you imagine a piece of iron, Если вы представите себе кусочек железа, when it is put to the process of magnetization, и в момент намагнитите кусок железа, and it is transformed into a magnet. и тогда кусок железа превратится в магнит. So what is the perceptible change? Because В чем же сущностное изменение? when you look at it, it is the same. Поскольку, когда вы просто на него смотрите, он такой же. But on the experience level, it is different. Before magnetization and after magnetization. Но на уровне опыта эти кусочки железа отличаются до процесса магнетизации и после. In the same manner, the experience is different before you started to get into yogic practice and after you are in yogic practice. Точно так же на уровне опыта вы будете сильно отличаться до того, как начали обучаться йоге и после начала этого процесса. So we should remember that Мы должны помнить, our practice of yoga is for our own harmonious experience, but not to show something to others. Мы должны помнить, что наша практика йоги позволяет нам сгармонизировать себя. И наша практика йоги это не для того, чтобы что-то кому-то доказать или показать. So if I show a certificate, a diploma that I am a yogi, если я покажу кому-либо, что я свой диплом, что я йог, it makes no sense because это бессмысленно. I cannot make myself a real yogi by having a diploma. Потому что на самом деле я не могу стать настоящим йогом, имея просто диплом йога. So it is your own experience. Это ваш личный опыт. If you ask somebody to confirm that you are a yogi, that means you are not a yogi. Если вы просите кого-либо подтвердить, что тот является истинным йогом, это означает, что и вы не йог. Нет. Если вы просите кого-то подтвердить, что вы йог, значит вы не йог. Because once a person wrote a letter to Master Ike. Когда-то один человек написал письмо мастеру Ike. He wrote in the letter that I feel my all the chakras are opened and my Kundalini has gone into Sahasrara. You please come and confirm. He wrote a letter. Ну, в общем, один человек написал письмо мастеру Икеи, что я чувствую, что все мои чакры открыты, и моя сахасрара там открыта во что-то. Нет, и моя Кундалини поднялась через Сахасрару. Пожалуйста, подъедьте и зафиксируйте, подтвердите. Then Master gave a reply that I need not come to you. This itself is a proof that it does not happen. If I have to come and confirm that, it's a proof that it does not happen. На что мастер Икеи ответил, что если я должен к тебе приехать и подтвердить этот факт, значит его не было на самом деле. So yoga is a change in our attitude of life. То есть йога это изменение нашего отношения к жизни. So that is the very purpose of practicing yoga. Существует как бы истинная цель практики йоги. So the behavior of your mind, поведение вашего ума, you must be able to identify. You must make an observation how your mind is behaving. Вам необходимо наблюдать за поведением вашего ума. Generally, when we are in non-yogic way of living, В большинстве случаев, когда мы не ведем йогический образ жизни, we get identified with every aspect, for example, with our mind.
Мы начинаем себя идентифицировать с любыми аспектами, к примеру, с нашим умом. Then we don't understand how can we observe our mind. И мы не понимаем, как мы можем наблюдать за нашим умом. Because we think that we are observing everything around us using our mind. Потому что мы считаем, что мы наблюдаем за всем происходящим с помощью нашего ума. Then we cannot realize there is some faculty higher to the mind. Мы не понимаем, что существуют какие-то способности выше нашего ума. That is why Поэтому I can say that I have a body. я могу сказать, что у меня есть тело. I can say that I have my senses and sense organs. Я могу сказать, что у меня есть чувства и органы чувств. I can say that I have a mind. Я могу сказать, что у меня есть ум. I can say that I have this intelligence. Я могу сказать, что у меня есть разум. And then if I say that I have a soul, И если я скажу, что у меня есть душа, then it is wrong. это неправда. Up to this, it is right. I have a mind, I have intelligence. All. Если мы просто перечисляем, то да, так и есть. But if I say I have soul, it is not true. I am the soul. Если я скажу, что у меня есть душа, то это неправда. Правильно говорить, я есть душа. So it is explained once again by the Lord. Это было объяснено Господом, that your physical body что ваше физическое тело is a certain degree of awakening of consciousness. Что это определенный уровень сознания. And your senses, И ваши чувства, your senses are more awakened than that. И ваши чувства, как бы, они более пробуждены, чем ваше тело. And your mind is much more awakened than the senses. А ваш ум, он более пробужден, чем ваши чувства. And your buddhi, or this discriminative faculty, is more awakened. А ваши будхи, или же discriminative faculty? Discrimination, faculty of discrimination. Притеснение. Способность различать. Развлечение. И ваша способность различения, это еще, как бы высший уровень, более высший. And you are more awakened, higher and buddhi. И вы как бы более пробуждены на будхическом плане. You means the I am. На уровне своего истинного я. So this is the actual inner light to be focused. То есть нужно сфокусировать свой внутренний свет. So this inner light, the focus of this inner light, фокус этого внутреннего света, it is always shadowed and covered by all these impressions around it. Всегда затемнен и прикрыт какими-либо впечатлениями от окружающего мира. So every being каждое существо has this divine spark, this illumination. Имеет божественную способность излучать. But the only thing is, all this make a strong cover over this, and this illumination is not allowed to focus. Но очень сложно направить это излучение, поскольку оно постоянно затемняется какими-либо впечатлениями и прочими вещами. So when you practice yoga by suspending this activity of mind, поэтому, когда вы практикуете йогу, подчиняя свой разум, so all these layers that are все эти shadowing, слои, которые затемняют его, они they are eliminated. Они исчезают. And then your true light is focused. И ваш истинный свет начинает фокусироваться. That is what is called our true existence. И начинается то, что называется истинное существование. So that is the very goal or the purpose of yoga practice. То есть это истинная цель йогической практики. So in yoga, в йоге
You have three aspects. У вас есть три аспекта. So one is the yoga literature. Первое – это йогическая литература. The second is the yoga practice. Второе – это йогическая практика. And the third one is the yogic living. И третье – это жизнь в йоге. So all this practice should lead you into the yogic way of living. Все ваши практики должны вести вас к йогической жизни, к йогическому способу жизни. That doesn't mean that when you got into yogic living, you are away from the normal life. Это не значит, что когда вы в йогической жизни, вы вне обычной жизни. It's the opposite. A yogi is more active even in the mundane plane. Йогин, человек, который практикует йогу, он более активен даже на ментальном уровне. So a person who keeps himself away from the worldly life is not a yogi. То есть человек, который не принимает участие в обычной жизни, на самом деле не йог. So we continue this in our tomorrow's class. Мы продолжим завтра. Because now we enter into the next step. Actually, how many types of behaviors? Потому что мы приступаем к следующему шагу, это поведение ума. Because unless you know how the mind behaves, you cannot try to suspend it. Поэтому, поскольку пока вы не будете знать, как ведет себя ум, вы не сможете его контролировать. So we should remember that practice of yoga. Мы должны помнить, что практика йоги is not just a little part of our life. It is the whole of our life. Мы должны помнить, что практика йоги это не небольшая часть нашей жизни. Она должна быть нашей жизнью. It should not be only one compartment. Это не должно быть лишь одной частью вашей жизни. You should not put, for example, if say this in your house, say in my house I have kept a small room for my yoga practice. Вы не должны говорить, что в моем доме есть маленькая комната для моей йогической практики. So only your practice of yoga is within this room and not outside. Это значит, что вы практикуете, с данных слов. Yes. Что вы практикуете йогу только в этой комнате, а не в целом вашей жизни. And people say that every day I practice yoga for 1 hour. Есть люди, которые говорят, что каждый день я практикую йогу 1 час. That means all the other 23 hours in the day are non-yogic. Это значит, что остальные 23 часа в сутках не йогические. Then it is ridiculous. Это глупо. And it is a waste of time also. И это пустая трата времени. So, thank you all for this day, and we will continue tomorrow's class. We'll have 6 o'clock. We'll have meditation sharply. В общем, продолжим завтра в 6 часов медитации. Thank you. А где здесь? Сегодня? Да,